اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ حج ہے میرے سامنے اور سورہ حج کی آیت نمبر 28 ہے، پارہ نمبر 17 ہے اور رکوع نمبر 11 ہے۔ آیت نمبر 27 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، وہ ذکر فرمایا، اور وہ حکم یہ تھا کہ حج کا اعلان کر دیں اور آپ حج کا اعلان کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ لوگ دور دراز ایریا سے مشکل ترین راہوں سے پیدل اور کمزور ترین اونٹوں پہ سوار ہو کے حج کے لیے پہنچ جائیں گے۔ اسی چیز کو کنٹینیو کرتے ہوئے آگے فرمایا کہ لیشہدوا منافع، اور ان کا دور دراز سے کمزور ترین جانوروں کی سواری لے کے مشکل ترین راستوں سے ہوتے ہوئے آنا، تاکہ یشہدوا لہم منافع لہم، تاکہ وہ دین و دنیا کے فوائد حاصل کر سکیں۔ دین و دنیا کے فوائد حاصل کرنے سے مراد یہ ہے کہ حج کے دنوں میں تجارت مراد ہے، دنیا کا فائدہ، اور آخرت کا ذکر فرمایا کہ آخرت میں اس میں بہت بڑا فائدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاجیوں کے لیے مخصوص فرمایا۔ حج اسلام کا رکن ہے اور اس رکن کی ادائیگی ہر بندے پر فرض قرار نہیں دی گئی، اور اس لیے کہ کچھ لوگوں کو اس سے مستثنا قرار دیا، اور مستثنا اس لیے قرار دیا کہ کچھ لوگ مشکل میں ہوتے ہیں، اور جب مشکل میں ہوتے ہیں اور جسمانی اور معاشی طور پر خود کفیل معاشی طور پر نہیں ہوتے اور جسمانی طور پر صحت مند نہیں ہوتے، ان کو اس سے مستثنا قرار دیا، اور ان کو حج نہ کرنے پر سزا نہیں دی گئی، سزا کے احکامات نہیں دیے گئے، کیونکہ جس حج اسلام کے ارکان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہ ہر مسلمان پر فرض ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو کچھ لوگوں پر استطاعت رکھنے والوں پہ فرمایا کہ من استطاع الیہ سبیلا، مسلمانوں تم پر حج فرض کر دیا گیا، مومنوں تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے، لیکن ان لوگوں پر جو اس کے راستے کی استطاعت رکھتا ہو، جو اس کے استطاعت سے مراد یہ ہے کہ اس قابل ہو کہ وہ جسمانی طور پر وہ حج کی مشقت برداشت کر سکے، اور میڈیکلی فٹ ہو، اور ڈاکٹر نے اس کو اتنی مشقت کی اجازت دی ہو، اور پھر فائنانشلی اتنا اسٹرانگ ہو کہ زیادہ راہ ہو اس کے پاس، اخراجات حج کے برداشت کر سکے، اور جب تک حج کر کے واپس آتا اپنے اہل و عیال میں، تب تک گھر والوں کے لیے اخراجات کے لیے ان کے نان نفقے کا انتظام اس کے پاس میسر ہو، اس پر حج فرض کیا گیا ہے۔ ہر شخص کو جو کہ استطاعت نہیں رکھتا اس کو مشقت میں نہیں ڈالا گیا۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ حج کے ایام میں سوائے مخصوص ٹائم جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کر دیا، اس ٹائم جو کہ عبادت کے لیے مخصوص ہے، اس کے علاوہ تجارت میں ممانعت نہیں رکھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ ہاں، شکار سے کچھ ٹائم کے لیے منع کر دیا گیا، فرما کے۔ اور حج کا جو ایک مقصد ہے، وہ دنیاوی مقصد وہ یہ بھی ہے کہ تجارت کو فروغ ہو، اور لوگ ایک دوسرے سے لین دین کریں اور استفادہ حاصل کریں، اور جو دولت کی گردش ہو، اور جن لوگوں کے پاس باقی سامان ہے اور روپیہ پیسہ نہیں ہے، وہ اپنے سامان کو روپیہ پیسہ والوں کو یہاں فروخت کر کے روپیہ پیسہ حاصل کریں، اور جن کے پاس اشیاء خرد و نوش نہیں ہے وہ روپیہ پیسہ خرچ کر کے اشیاء خرد و نوش حاصل کریں۔ لیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، مانوس ہو گئے قریش گرمی اور جاڑے کے سفر سے، اب انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس رب نے انہیں بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے امن بخشا۔ یہ خانہ کعبہ کی وسیلے سے ہی ہوا۔ یہ بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے بات ہو رہی ہے کہ پہلے لوگوں کو دور دراز سفر کرنا ہوتا تھا، اور مشکلات اور سفر اور موسم کی شدت کو برداشت کرنا ہوتا تھا، اور چوری ڈکیتی کے ڈر کا سامنا ہوتا تھا، پھر اخراجات کے چیزوں کے اشیاء خرد و نوش کے ختم ہونے پر بہت لمبے ٹائم تک انتظار کرنا ہوتا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ کو جب
मक्का मुकरमा में, खाना काबा को मक्का मुकरमा में रखा। और तो उसकी वसीले से बाहर दूर दराज से लोग आने लगे और फिर तिजारत को फ़रोग़ मिला और अल्लाह तबारक व तआला ने इसको आसान किया, इस मुश्किल को, अरबियों के मुश्किल को। और वो अपनी चीज़ें बाहर के लोगों के हाथ फ़रोख्त करने लगे और बाहर के लोग उनकी चीज़ें ख़रीदने लगे और अपनी चीज़ें ले जाके वहाँ तिजारत करने लगे। ये हज के वसीले से ही हुआ। और हज के अय्याम में अल्लाह तबारक व तआला ने इन चीज़ों को पूरे साल के लिए मुनाफ़ियत बख्शी। फरमाया कि ताकि वो दीन और दुनिया का फ़ायदा हासिल करें। यज़्कुरुस्मल्लाहि फ़ी अय्यामिन मालूमात, और मुकर्रर टाइम पर, मुकर्रर दिनों पर अल्लाह तबारक व तआला को खूब याद करें और अल्लाह तबारक व तआला का कसरत से ज़िक्र करें। ये आखिरत का फ़ायदा है। और पहला जो है वो मुनाफा जो है वो दुनियावी फ़ायदे की बात हुई है। मुकर्रर अय्याम में अल्लाह तबारक व तआला को ज़्यादा से ज़्यादा याद करें और फिर याद करके आखिरत का फ़ायदा समेटें। अलामा रज़क़हुम मिन बहीमाल अनाम, और बहीमातिल अनाम, और फिर जो पालतू जानवर लेके आए हैं और वो पालतू जानवरों को, बाद ये पालतू जानवर दोनों तरह से हैं, सफ़र हज के लिए भी काम आने वाले और कुर्बानी के लिए भी लोग, उस वक्त के लोग अपने पास जानवर खुद साथ लाते थे। अब तो हर वो सिस्टम नहीं, उधर ही मिल जाते हैं, जानवर अवेलेबल होते हैं। और उस वक्त के लोग कुर्बानी का जानवर अपने साथ लाया करते थे। और फ़कुलू मिन्हा, और फिर तुम इनमें से खाओ पियो। इससे मुराद कुर्बानी है, कुर्बानी का गोश्त है। व अतइमू बाइसी फ़कीर, और फिर मोहताज और गरीब लोगों को भी खिलाओ। ये कुर्बानी के जानवरों के गोश्त की बात हो रही है। अहले मक्का को ख़िताब करते हुए, मोमिनों को ख़िताब करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि कुर्बानी को रखा हज के बाद और हज के दिनों में। और कुर्बानी रखने का भी एक मकसद ये था कि अरबियों में चूँकि बहुत मुफलिस लोग मौजूद थे, और जब लोग दूर दराज से या उस एरिए के लोग जब जाके, उस वक्त तो इतने दूर दराज के लोगों का कंसेप्ट नहीं था, लेकिन फिर भी बाहर के एरिए से थोड़े बहुत जो लोग आते वो कुर्बानी करते थे। और वो कुर्बानी का गोश्त फिर हलाल करार दिया गया मुसलमानों के लिए। इससे पहले पहले के नबियों के लिए पहले नबियों की उम्मत के लिए कुर्बानी का गोश्त जायज़ नहीं था। ये उम्मत मोहम्मदिया के लिए स्पेशल हलाल और जायज़ कर दिया गया। और फिर जायज़ किया गया तो इसको खाने का हुक्म दिया गया, और सिर्फ खाने का नहीं बल्कि खिलाने का भी हुक्म दिया गया कि ख़ुद भी खाओ पियो और फ़कीर और गरीब लोगों का भी ख्याल करो। फ़कीर और गरीब लोगों का वो लोग जो इंतहाई मुफलिस हूँ, जो बीमार हूँ, जो माजूर हूँ, जो किसी मुश्किल या आफत का सामना कर रहे हूँ, उनके लिए कुर्बानी के गोश्त का हिस्सा ज़रूर रखना चाहिए। बाज़ रवायात में कुर्बानी के गोश्त के 2 हिस्से, बाज़ के रवायात के मुताबिक 3 हिस्से होते हैं। बहरहाल जो भी है, जो 2 हिस्से किए जाते हैं तो भी उसमें ज़रूरतमंदों का हिस्सा रखा जाता है और एक अपने लिए। और अगर 3 किए जाते हैं तो एक हदिये के लिए, एक सदक़े के लिए और एक अपने लिए। 3 हिस्से कुर्बानी की इस तरह गोश्त की तकसीम रखी। और हदिया का हिस्सा जो रखा, वो सदक़े का हिस्सा, उसका मकसद गरीबों और मिस्कीनों को, जो कब साल भर कभी गोश्त नहीं खा सकते और उनका दिल कर रहा होता है लेकिन हासिल नहीं कर सकते, उनके लिए। और फिर तिजारत भी कि वहाँ जाके लोग, अब तो ज़्यादा ये हो गया कि वहाँ जाके लोग जानवर ख़रीदते हैं, तो इससे भी उनकी तिजारत में इजाफ़ा होता है। मेरे चैनल को देखें, समझें और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। तावन वाला बिर्रि व तक़वा। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि नेकी और परहेज़गारी के कामों में एक दूसरे से तावन करें। अगर आप समझते हैं कि काम नेकी और परहेज़गारी का है तो तावन करें, अदरवाइज़ मैं आपकी राय की मुंतज़िर। अल्लाह हाफ़िज़।